Hello students, today we are discussing one important chapter from your physics class, that is electricity and circuits. Okay, so first of all, electric cell. So what do you mean by electric cell? Electricity to be the bulb, okay, in a torch is produced or provided by the electric cell. So electric cells are also used in alarm clocks, wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices. First of all, electricity. So electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲಾರಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಾಚಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ cell. And have you ever carefully looked at any electric cell? You might have noticed that it is a smaller metal cap on one side and a metal disc on the other side. Okay, did you notice a positive and negative sign marked on the electric cell? So in the electric cell, see, in the electric cell, that is positive is there and negative is there. Again, that is caps are there, metal cap, like for example see metal cap, and this is also. So first of all, you might have noticed that a small metal cap on one side and metal disc on another side. So one side metal cap irutte, metal cap, and another side metal disc. So metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal of the electric shell. All electric shells have two terminals. How many terminals? Two terminals. That is positive terminal and negative terminals. Positive terminal and negative terminals. There are two terminals in the electric shell, that is positive terminal and negative terminal. And also it consists metal disc and metal cap. So this one, this is positive terminal and this is negative terminals. And see here, in the positive terminal metal cap is there, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so in the cell metal cap is there and that metal cap is positive terminal and metal disc is there, that metal disc is considered as a negative terminals. So how many terminals are there? Two terminals, positive terminal and negative terminal. And next, an electric shell produces electricity from the chemical stored inside it. When the chemical in the electric cells are used up, the electric cell stops. Okay, in an electric shell, electricity produce the chemical stored inside it. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪವರ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಶೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And two types of circuits. So how many types? Two types of circuits, that is closed circuit and open circuit. So closed circuit means current flows and open circuit means no current flows. Closed circuit ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ circuit ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The most common problems in the circuit is an unintentional breaks in the circuit. So just you have see here, this is a closed switch and this one is open switch. Here the switch is, observe this one. Okay, ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್
closed circuit, observe here, and this one is open circuit. So what do you mean by closed circuit? Just you have to observe here. Closed circuit, as you know, it is a shell, and this is a switch, and this one is a bulb. So just you have to observe here, this pin is in closed circuit, that's why the bulb will glow. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this is closed. This one is open circuit. Where is your open circuit? ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಪನ್ ಹೇಳಿ? See here, in this one switch is in position. switch ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ glow. So this is closed circuit and this one is open circuit. And in the closed circuit electricity flows, and in the open circuit electricity will not flows. And cells placed side by side. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಶೆಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಅವ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ನಾವು 2-3 ಶೆಲ್ಸನ್ನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು connect positive to negative and negative to positive, again positive to negative. It is like this, positive ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್. ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ activity. So what is your first activity? First of all, you have to take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? In the figure 2b. Okay, now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. So first of all, ಟೇಕ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಲ್ಬ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಲ್ಬನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ದಿ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಥಿನ್ ವಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿನ್ ವಯರ್? ದ ಥಿನ್ ವಯರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಆ ಥಿನ್ ವಯರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಥಿನ್ ವಯರ್. ಈ ಥಿನ್ ವಯರ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲ್ಬನ್ನು ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಥಿನ್ ವಯರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 thicker wires. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯ ಥಿಕ್ಕರ್ ವಯರ್ಸ್, 2 ವಯರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 2 thicker wire which also produce support to it as shown in the figure. Okay, one of these thicker wire is connected to the metal case at the base of the bulb, and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base.
The base of the bulb and the metal tips of the bases are the two terminals of the bulb. Those two terminals are fixed inside a way they don't touch each other. The bulbs used at homes also have a similar design. So observe this one. This is a filament. So filament ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ filament ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ wires. Okay, and in this wire, as you know about the metal cap and the metal disc. ಸೊ ಒಂದು ವೈರು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ filament. See, again those two terminals are fixed such a way that don't touch each other. The electric bulb used at a home also. Okay, ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ವೈರ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and another wire is connected to metal disc. So this ring is called filament and this is called terminal. And next activity, it is your next activity. Take 4 length of electric wire with differently colored plastic coverings. Okay, take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. Remove a little of the plastic covering from each length of the wire at the ends. So this could expose the metal wires at the ends of each length. Fix the exposed part of the wires to the cell and the bulb as shown in the figure. So see, in this figure, this is figure 3 and this one is 4. First of all, take 4 length of electric wires with differently colored plastic coverings. So in 4 lengths electric wires ತಗೋಬೇಕು with different colors. Okay, and remove of the little plastic covering from each length of at the ends. 4 ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಬೀಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇದು ತೊಗೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಲೆಂತ್. ಎಲ್ಲ 4 ವೈರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೇಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ತೆಗೆದು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ವಿತ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಟಚ್ ಟು ಈಚ್. ಅಂದರೆ 2 ವೈರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 2 ವೈರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೆಲ್ಲನ್ನು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್, ಸೊ 1 ವೈರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅನದರ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ವೈರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ವೈರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ this positive wire to negative wire and negative wire to positive wire, then bulb will glow. So now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as shown in the figure. Which are the 6 different shows? See, like this. Okay, for each arrangement find out whether the bulb glows or not. So you have to bulb like this. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಗ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ again you have to see here wires will not connected. So again this is not a circuit.
And in the fourth diagram, see here, both positive and negative wires are connected to the negative terminals. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ವೈರ್ಸನ್ನು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ same wire will, both wire will connected to the same terminal in the positive. That's why this is also a wrong circuit. And again in the last one, see here, the positive connect to the another side and negative connect to the other side. That's why these two are the correct circuits. But in this wire will not connected, again here wire will not connected, but in the fourth one both positive and negative terminals connected to the same end, and again here both positive and negative connected to the same end, and this one is correct. So that's why these two are correct circuits and these four are incorrect circuits. And direction of current in an electric circuit. So direction of current ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside it? So first of all, see this diagram. There is a direction of current. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. As you know, this is metal cap is positive and the metal disc is negative. So current will flow to positive terminal to negative terminal. Okay, is it clear? Positive ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. And sometimes electric bulb will not glow even if is connected. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, bulb will not glow ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಮೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆನಿ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ which reasons? One reason for a bulb, that is one reason for bulb is due to break in the filament. So one reason ಏನು, ಆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುರಿದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್. ದೇರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್, ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 3? ಟೇಕ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವಯರ್. ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಟ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಪ್ ಆನ್ one end of a wire around the base of an electric bulb as shown in the figure. Which is your figure? That is, okay, a homemade torch. And next, fix the other end of the wire to the negative terminal of the shell and the rubber band. Now with the rubber band. Now bring the tip of the base and the bulb it is. So its other terminal, it contact with the positive terminal of the shell. Does the bulb glow? Now remove the bulb away from the terminal of the electric shell. Does the bulb remains lighted? It does not. Similar to what do you when you switch to your torch on or off. So in this activity a homemade torch is there. You can make a torch in your home. Just you have to take one battery and a bulb and wires. So bulb, wire and ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಟಾರ್ಚನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ you have to take a
ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ವೈರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾರ್ಚ್. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತೊಗೋರಿ. ಸೊ ಆ ಬಲ್ಬಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.